برسوں بعد اچانک میں نے فرحانہ کو دیکھا تو پہچان نہ سکی۔ ایک خستہ حال، پریشان اور عمر رسیدہ عورت میرے دروازے پر کھڑی تھی۔ چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ داغوں کی بھٹی میں جل کر وقت سے پہلے اس کے راغب کا سونارا کے ہو گیا ہے۔ وقت بھی کیا ظالم چیز ہے! یہ کسی سے رعایت نہیں کرتا، جو اس کے ساتھ سنبھل کر چلیں ان سے بھی، اور جو اس سے غفلت برتیں ان سے بھی آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ مجھ کو سوچ میں ڈب باد کے کر وہ بولی، وجی، کیا تم نے مجھ کو نہیں پہچانا؟ میں ہوں تمہاری سہیلی فرحانہ۔ ارے ہاں، پہچان لیا۔ دراصل وقت بھی تو بہت گزر گیا ہے۔ جب تم پڑوس میں رہتی تھیں تمہاری صورت وضع رنگ روپ کچھ اور تھا، مگر اب کتنی بدل گئی ہو۔ وقت سے پہلے بڑھاپا اوڑھ لیا ہے۔ اندر جاؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ وہ جھجکتے قدموں سے اندر آ گئی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ تم ایسی گئیں کہ پھر کبھی خبر ہی نہ لی۔ 25 برس بعد کسی ردھر کا خیال آ گیا۔ مت پوچھو، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ 2-4 بار فون کیا تو تمہارے شوہر نے اٹھایا اور رکھئی سے جواب دے کر رکھ دیا۔ بس اس کے بعد میں نے تم کو فون نہیں کیا۔ ادھر ہیں رحمان بھائی، گھر پر ہیں کیا؟ ارے نہیں، وہ 2-3 روز کے لیے لاہور گئے ہیں۔ تم آرام سے بیٹھو، تم کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے گا۔ فرحانہ نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اسے کھانا وغیرہ کھلایا۔ وہ کہنے لگی، جو مجھ پر بیتی وہ ایک صفحے کا قصہ نہیں، پوری کتاب ہے۔ قصہ مختصر کہ آج کل در بدر ہوں۔ ایک فلاحی ادارے میں صفائی کا کام کرتی ہوں تو 2 وقت کی روٹی کی مل جاتی ہے۔ آج میڈم سے چھٹی لے کر آئی ہوں۔ در بدر کیوں؟ گھر نہیں ہے تمہارا؟ مقبول بھائی کدھر ہیں اور تمہارا بیٹا؟ وہ تو ماشاء اللہ جوان ہو گیا ہوگا۔ مقبول نے مجھے طلاق دے دی تھی، بیٹا بھی انہوں نے رکھ لیا تھا، میں کے والوں نے مانا موڑ لیا۔ کسی رشتہ دار نے نہ رکھا تو دوسری شادی کرنا پڑی۔ وہ مرد صحیح اتوار نہ نکلا، ادھر سے بھی طلاق ہو گئی۔ مجبوراً گھر کی چھت کی خاطر تیسری شادی کی، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا، وہ چل بسے۔ تب سے ہی در بدر ہوں۔ ایک ڈاکے ہو تو بتاؤ ہے، فی الحال تو مجھے کچھ رقم درکار ہے۔ کسی سے قرض لیا تھا، وہ تنگ کر رہے ہیں۔ بہت سوچا تو آڑے وقت ہیں، تمہارا ہی خیال ذہن میں آیا کہ تم انکار نہ کرو گی، تبھی چلی آئی ہوں۔ اس نے لجا کر کہا تو میں افسردہ ہو گئی۔ میں نے سیف سے 30,000 روپے نکال کر اسے دیے۔ وہ خوش ہو گئی اور دعائیں دینے لگی۔ فرحانہ کیے جانے کے بعد کافی دیر تک گمسم بیٹھی رہی۔ سوچ رہی تھی، انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کل جوبن ٹھن کر رہتی تھی، نت نئے فیش، میک اپ، قیمتی لباس، اور آج فقیرنی جیسی حالت، بال کھچڑی جن کو اسے رنگنے کی بھی توفیق نہ تھی۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور ذہن 25 برس پہلے کے ماضی میں چلا گیا، جب وہ نئی ہمارے پڑوسم میں آئی تھی۔ ہمارے برابر والا گھر خالی تھا۔ اس میں مقبول صاحب اپنی بیوی فرحانہ کے ساتھ کرایہ دار آئے تو خالی بنگلہ آباد ہو گیا۔ یہ ایک منزلہ چھوٹا سا بنگلہ تھا جو ہماری پرانی محلے دار زبیدہ باجی کا تھا۔ یہ تاجر لوگ تھے، بہت نیک اور ملنسار گھرانہ تھا۔ میری باجی زبیدہ سے اچھی دوستی تھی۔ فرحانہ کو وہ مجھ سے ملانے لائی تھیں کہ یہ ان کی نئی کرایہ دار تھی اور میری ہم دیوار بھی۔ اس کے بعد فرحانہ اکثر میرے گھر آنے لگی۔ میاں کام پر چلے جاتے، میں بھی اکیلی ہو جاتی۔ وہ آ جاتی تو گپ شپ میں دل بہل جاتا۔ وہ خوش مزاج، بننے ہنسانے والی، باتونی خاتون تھی۔ اس طرح ہماری دوستی ہو گئی۔ میری عادت تھی کہ ہر بات فرحانہ سے کہہ دیتی تھی۔ انہی دنوں ایک عجب بات ہوئی کہ میرے گھر کے لینڈ لائن پر رانگ نمبر آنے لگے۔ بہت پریشان ہوئی۔ ان دنوں ہمارے پاس سیل فون نہیں تھا۔ خیر، میں نے اپنے شوہر کو بتایا، وہ بولے، جس کا فون آتا ہے وہ کس کا نام لیتا ہے؟ وہ میر انعام لے کر کہتا ہے کہ وجیہہ سے بات کرنی ہے، اس کو تمہارا نمبر کس نے دیا ہے؟ وہ الٹا مجھ سے سخت سوالات کرنے لگے۔ مجھے کیا پتہ، میں تو خود اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ ہونا ہو، تمہارا نمبر تمہاری سہیلی نے کسی کو دیا ہے۔ ان کا شک فرحانہ پر تھا کہ نکا ان دنوں وہی روز ہمارے گھر آتی تھی۔ ایک روز فرحانہ میرے گھر آئی۔
اس کے آنے کے چند منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون تالے میں رکھا ہوا تھا۔ فرحانہ بولی، تالا کھولو، میں بات کرتی ہوں۔ میں نے کہا، رہنے دو، ہم نے بات نہیں کرنی۔ یوں میں نے اسے بات نہیں کرنے دی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے فون پر آبزرویشن لگوا دی۔ میں نے یہ بات بھی فرحانہ کو بتا دی۔ رانگ نمبر آنے بند ہو گئے۔ اس واقعہ کے کچھ دن بعد ہی 2 آدمی فرحانہ کا پتہ پوچھتے میرے دروازے پر آ گئے۔ میں نے گیٹ کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا۔ وہ لوگ مجھے اچھے نہ لگے۔ آتے ہی انہوں نے میر انعام لے کر پوچھا کہ کیا یہ وجیہہ کا گھر ہے؟ میر تو دل دھک سے رہ گیا۔ اتنی پریشانی ہوئی کہ کیا بتاؤ ہے۔ رحمان گھر آئے تو ان کو بتایا۔ وہ بولے، چاہے وہ فرحانہ کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں مگر الف سے غیر مردوں کو تمہارا نام بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر ہے کہ تم اس عورت سے دوستی چھوڑ دو۔ اس کے آنے کے بعد سے ہی ہمارے گھر رانگ نمبر زے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لہٰذا شوہر کو کیا الزام دیتی، چاپ ہو رہی، پھر اس کے اپنے گھر فون لگ گیا، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد وہ میرے گھر پریشانی میں آئی اور بتایا کہ مالک مکان نے اس کے کردار کو مشکوک قرار دے کر فون کٹوا دیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مالک مکان سے بات کرو، وہ تمہارے پرانے محلے دار ہیں، ان کو یقین دلاؤ کہ میں ایسی نہیں ہوں، وہ ہمارا ٹیلی فون بحال کر دے۔ اس کے کہنے پر ایک روز میں فرحانہ کو بتائے بغیر اس کے مالک مکان کے گھر چلی گئی اور زبیدہ باجی کے شوہر سے بات کی۔ وہ ایک نیک شخص تھے، کہنے لگے، بہن جی، آپ اس عورت کی وکالت نہ کریں، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جس شخص کو اس نے آپ کا نمبر دے رکھا تھا وہ میرے پاس آیا تھا، اس کے ساتھ اس کی ان بن ہو گئی ہے۔ اس شخص نے اس کے سارے فون ٹیپ کر رکھے تھے، مجھ کو لا کر سنوائے ہیں۔ یہ غلط قسم کی اور احسان فراموش عورت ہے۔ اس نے اب کے سارے خاندان کے بارے اس آدمی کو بتایا ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں تو اس کی گفتگو جو ٹیپ میں ہے آپ کو سنوا دوں۔ بھائی محسن نے مجھ کر فرحانہ اور اس رانگ نمبر والے کا ٹیلی فون ٹیپ سنوا دیا۔ ان کی باتیں سوان کر میں تو سناٹے میں آ گئی۔ فرحانہ نے اپنے آشنا سے بہت غلط قسم کی باتیں کی تھیں۔ چونکہ میں رانگ نمبر والی آواز کو بھی پہچانتی تھی، اس لیے یقین نہ کرنے کا جواز ہی نہ رہا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی۔ وہ بہت ناراض ہوئے اور مجھے نصیحت کی کہ اب اس سے تعلقات مت بگاڑو، ورنہ یہ دشمنی پر اتر آئے گی۔ اس معاملے پر چپ سادھ لو، لیکن اس عورت سے بے رخی اختیار رکھو۔ اب بھی وہ میرے گھر آ کر براجمان ہو جاتی۔ میں دل سے تو یہ چاہتی تھی کہ وہ اب ہمارے گھر نہ آیا کرے، مگر مصلحت ناچب تھی۔ دعا کرتی تھی کہ اس کے شوہر کا تبادلہ ہو اور ہماری ان لوگوں سے جان چھوٹ جائے۔ میں نے اس کے گھر جانا بالکل چھوڑ دیا۔ اس کی خاطر مدرد بھی نہ کرتی، چائے کبھی روکھے معنی سے پوچھ لیتی، لیکن وہ بدستور میرے گھر آتی رہی۔ اب مجھے یاد آیا کہ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ تم مجھ سے دوستی زیادہ دیر نہیں نبھا سکو گی۔ دھیرے دھیرے اس کی باتیں میری سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ ایک دن کہنے لگی کہ مجھے اپنے کزن سے ملنا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا، رحمان سے پوچھ لوں، پھر تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ وہ بارہ مان گئی۔ کہنے لگی کہ یہ تمہاری عادت بہت باری ہے، تم دوستی کے لائق نہیں ہو، ہر بات تو اپنے شوہر کو نہیں بتانی چاہیے۔ میں نے جواب دیا، میں مجبور ہوں۔ محسوس تو وہ بھی کر چکی تھی کہ میں اس سے کنی کترانے لگی ہوں، لیکن میرے منہ وہ یوں نہیں آتی تھی کہ ایک تو میں اس کے رازوں سے واقف ہو چکی تھی، دوسرے اس کے فون میرے گھر آتے تھے۔ جب وہ بیٹھی ہوتی، سماجت کرتی تو میں اسے ریسیور الفاٹینی دیتی، لیکن تالے میں ہونے کی وجہ سے وہ اب کسی کو فون نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ تالا میرے شوہر نے لگایا ہے۔ دوستی کی اصل روح تو ختم ہو چکی تھی، اب تو میں بس تعلق نبھا رہی تھی۔ فرحانہ کے بیٹے کی عمر 5 برس تھی۔ وہ ان دنوں اسکول جانے لگا تھا۔ اکثر جب وہ گھر پر نہ ہوتی اور وہ اسکول سے آ جاتا تو سید میرے پاس آتا۔ ننھے بچے پر کس کو ترس نہیں آتا؟ میں اس کا ہاتھ منہ دھلوا کر کھانا کھلاتی اور سلا دیتی۔ میں تو ایسا اس معصوم کے ساتھ ترس کھا کرتی تھی، لیکن فرحانہ کی تو عادت ہو گئی اور وہ بچے کی فکر سے بھی آزاد ہو گئی۔ صبح اس کا شوہر دفتر چلا جاتا اور رات کو 8 بجے لوٹتا تھا۔ تب تک ان کا بچہ میرے گھر ہوتا، وہ میرے ساتھ کھانا کھا لیتا اور ماں کا انتظار کرتا۔
अब फरहाना खाना पकाने की फिक्र से भी आज़ाद हो गई। शौहर के जाते ही वो बच्चे को स्कूल बस पर चढ़ाती और तैयार होकर कहीं चली जाती। मुझसे इसने कह रखा था कि वो कुकिंग क्लास लेने जाती है। इंसान जितना भी झूठ बोले आखिर एक ना एक दिन उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। एक रोज जबकि वो हसब मामूल कहीं गई हुई थी, इसका शौहर घर आ गया। गेट पर ताला लगा था। मकबूल भाई तभी मेरे घर आ गए। पूछा, जिया बहन, फरहाना कहाँ है? मुझे घर से जरूरी फाइल अलिफाटेन है, आपके यहाँ तो नहीं है? नहीं भाई साहब, वो तो कुकिंग क्लास लेने गई हुई है। कुकिंग सेंटर किसी जगह है बहन? फरहाना मुझे बता चुकी थी कि फलां जगह एक इदारा है जो ये कोर्स करवाता है, सो मैंने इसी इदारे का नाम बता दिया। मकबूल भाई को कोई ज़रूरी कागजात चाहिए थे, सो वो इसी इदारे चले गए। वहां के सरबरा ने बताया कि इस नाम की कोई औरत कुकिंग सीखने नहीं आती। इत्तेफाक के इसी दिन उनका बेटा नासिर भी स्कूल से वक्त मुकर्ररा पर नहीं आया, जबकि रोज़ाना वो स्कूल बस से उतरते ही सीधा मेरे पास दौड़ा आता था। जब मकबूल भाई लूटे तो मैं परेशान खड़ी थी। उन्होंने दोबारा मेरे घर की घंटी बजाई। बोले, इस इदारे में तो मोहतरमा का नाम दर्ज नहीं है। मैंने उनसे कहा कि फरहाना ने इसी इदारे का बताया था। अब अगर वो किसी दूसरे इदारे जाती है तो इस बारे मुझे नहीं मालूम। वो तो आ ही जाएगी, लेकिन आपका बेटा अभी तक स्कूल से नहीं लूटा है। इसकी फिक्र कीजिए, काफी देर हो चुकी है। ये सुनते ही मकबूल भाई के हाथों के तोते उड़ गए। फौरन बेटे के स्कूल को चल दिए। वहां से पता चला कि स्कूल की चारों बसें बच्चों को लेकर जा चुकी हैं। नासिर स्कूल में नहीं था, वो घर भी ना पहुंचा था। गार्ड ने कहा, जरा सा इंतजार कीजिए, बच्चे कभी गलत बस में भी बैठ जाते हैं। वो देखिए, एक बस वापस आ रही है। बस स्कूल के ग्राउंड में आकर रेकी। इसमें नासिर मौजूद था। ड्राइवर ने बताया कि ये भूले से 2 नंबर बस की बजाय इस बस में बैठ गया था, इसलिए सब बच्चों को उनके घरों पर आतार कर मैं इसको वापस ले आया हूं। अपना फ़ोन नंबर उसके बैग में ज़रूर रखा कीजिए। मकबूल भाई ने ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और मकबूल भाई नासिर को लेकर घर आ गए। वो इस रोज़ बहुत गुस्से में थे। उनको आज पता चला था कि उनकी बीवी रोज़ ही घर से चली जाती है। नासिर ने बताया, अबू मैं तो रोज़ आंटे के घर से खाना खाता हूं और वहां ही सो जाता हूं। मकबूल भाई एक साबिर सिफत और शरीफ आदमी थे। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। इस रोज़ वो दफ्तर लूट कर ना गए और फरहाना का इंतज़ार करते रहे। शाम को 4 बजे वो आई तो शौहर को देखकर घबरा गई। खादी जाने घर में उनके क्या झगड़ा हुआ। बहरहाल इस रोज़ वो मेरे यहाँ नहीं आई। अगले रोज़ आई तो बहुत नाराज़ थी। बोली, तुम कैसी दोस्त हो? तुम्हें मेरे शौहर को कुकिंग स्कूल का नाम बताने की क्या ज़रूरत थी? वो वहां चले गए और अब मेरे पीछे पड़ गए हैं कि मैं उनको बताओ है कि मैंने कहाँ दाखिला लिया हुआ है, जबकि मैंने किसी जगह भी दाखिला नहीं लिया। फरहाना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम मुझको असल बात से आगाह रखती तो मैं ऐसा ना कहती। मुझे क्या खबर कि तुम मुझसे झूठ बोलकर कहाँ कहाँ जाती हो। अगर किसी को राजदार बनाते हैं, इसको बीच तो बताना चाहिए। लेकिन वो अपने किए पर शर्मिंदा थी और ना ही इसने मेरा शुक्रिया अदा किया। लेकिन इस वाक़ये का ये असर ज़रूर हुआ कि इसके बाद वो घर से कहीं नहीं जाती थी। इसके बाद मियाँ बीवी के दरमियान एक के नचाव सा पैदा हो गया था। अक्सर उनके घर से झगड़े की आवाज़ें भी आती थीं। इस बात का जिक्र मैंने अपने शौहर से किया तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि ये औरत ठीक नहीं है। तुमने मेरी बात ना मानी। अब देख लो, हम मर्द ज़्यादा तजर्बाकार होते हैं। तुम लोग तो घर की चारदीवारी में होती हो, तुमको ज़माने की कुछ खबर नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। ये हमें पता होता है और हम अलिफाती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। जितनी मुझे फरहाना से दोस्ती की खुशी हुई थी, वो सब खत्म हो गई। बल्कि अब तो मैं यही दाया करती थी कि खादी करे ये यहाँ से चली जाए। खादी का शुक्र के 2 माह बाद ही मकबूल भाई का तबादला दूसरे शहर हो गया और ये लोग हमारे पड़ोस का मकान खाली कर गए।
इनके जाने से मुझे सुकून मिला और जान में जान आई कि अक्सर महल्ले वालियां मुझे इशारतना इसके साथ दोस्ती रखने से मना करती थीं, लेकिन मुझको उनकी बातें समझ में नहीं आती थीं। जब ज़ाती तजर्बा हो गया तभी आंखें खिलीं और बकौल मेरे शौहर, अगर तुम मुझको हर बात बरवक्त न बता तो मैं आज तुमको तुम्हारे माँ बाप के घर भेज देता। और मैं सोचती कि अगर मैं अपने शौहर को एतमाद में ना लेती और वो तमाम हालात किसी आवर की ज़बानी सुनते तो जाने मेरे बारे क्या राय कायम कर लेते। फरहाना की कहानी से ये ना समझना चाहिए कि हर औरत धोखे बाज़ी बेवफ़ा होती है, बल्कि हकीकत यह है कि अमूमन औरत ज़ात वफ़ा का पैकर और क़ुरबानी का मोहब्बतमा होती है। वो सारी ज़िंदगी अपने महबूब खावंद और औलाद की खुशी की खातिर अपने दिल की खुशी और मुफाद को पसपुष्ट डाल सकती है। इसकी मिसाल इसी घर में आने वाले नई पड़ोसन की है, जिसका नाम मरियम था। कहते हैं कि सांप का डाल सारसत्ती से डरता है, तो मीर एहाल उन दिनों ऐसा ही हो रहा था। हमारे पड़ोस में जब ये दूसरा जोड़ा आकर आबाद हुआ तो हमने उनसे बिल्कुल मील जौल नहीं रखा। एक रोज़ मालिक मकान की बीवी आई और बोली, जिया बहन, तुम मरियम से नहीं मिले? वो मेरी भांजी है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। तब मैं रहमान की इजाज़त से नई पड़ोसन से मिलने चली गई और ये देखकर हैरान रह गई कि मरियम का शौहर अपानिज था। वो मुस्तकिल व्हील चेयर पर रहता था, जबकि मरियम पढ़ी लिखी और एक कॉलेज में लेक्चरार थी। वो ख्वाब बसूरत, सुघड़ और अपने कुंबे की वाहिद कफील थी। शौहर के माजूर होने के बावजूद उनका घर सुकून का गहवारा था। उनके 2 बच्चे थे जो स्कूल जाते थे। जब मेरा मरियम से ताल्लुक बा तो पता चला कि इसमें और फरहाना में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। हैरान थी कि मरियम इस कदर लायक, मेहनती और पुरकशिश है, तो उसकी शादी एक माजूर शख्स से कैसे हो गई है। मरियम ने बताया कि मैंने जब ग्रेजुएशन कर ली तो उम्मी को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। मुअम्मर खान हमारे रिश्तेदार थे, उनकी वालिदा रिश्ता लेकर आए। मेरे वालिदैन ने हाँ कर दी। तब मुअम्मर माजूर नहीं थे बल्कि बरसर रोज़गार थे। 4 साल हमने सुकून से गुजारे। मेरे 2 बच्चे हो गए कि एक रोज़ सरकारी दौरे से वापसी पर उनकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और ये शदीद ज़ख्मी हो गए। दोनों टांगें भी इस तरह टूटी कि चूरा चौरा हो गईं। उनके बचने की कोई उम्मीद ना थी। अरसा तक अस्पताल में रहे, कई ऑपरेशन हुए। मीर अदिन रात रोने से काम था। अल्लाह ताला ने मेरी और हमारे वालिदैन की दुआएं सुन ले। उनको नई जिंदगी तो मिल गई मगर दोनों टांगों से माजूर हो गए। मैं तो खादी काला केला के शुक्र अदा करती हूँ। बेशक माजूर हैं मगर जान तो बच गई है। मेरे बच्चों का बाप अपने बच्चों के दरमियान मौजूद तो है, मेरे लिए यही बहुत है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोशिश करके लेक्चरार भी हो गई हूँ, लिहाजा फिर से खुशियाँ मिलने पर अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा करती रहती हूँ कि इसने मुझे सुहागन रखा। शौहर के साथ से बड़ी नेमत और क्या हो सकती है। मैंने कहा, मरियम तुम्हारा तो दिल बहुत बड़ा है। जिंदगी की मुश्किलात को झेल कर भी खुश और परसुकून हो, जबकि उम्र भर माजूर शौहर की खिदमत भी तुम्हारा फर्जा हो गया है। क्या तुमको कभी थकन का एहसास नहीं होता? वो बोली, बिल्कुल नहीं, मोहब्बत में बड़ी ताकत है। देखो ना, जब बच्चे खुदा नखास्ता माजूर हो जाते हैं तो क्या माँ बाप उनको छोड़ देते हैं या उनको बोझ समझते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही जब बीवी बीमार या माजूर हो जाए तो खावंद इसकी देखभाल करता है, इसका इलाज करवाता है, इसे अपनी जिंदगी से निकाल तो नहीं देता। मैं तो अपने शौहर को देख देख कर जीती हूँ। हर वक्त इस एहसास से खुश रहती हूँ कि वो जिंदा हैं और मैं सुहागन हूँ। मेरे बच्चे इनसे प्यार करते हैं, उनसे लिपटते हैं। ये कितनी खुशी और सुकून देने वाली बात है। मरियम की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि बीच है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होत। कुछ फरहाना जैसी सब कुछ पाकर भी गैर जिम्मेदार होती है। अपनी गलतियों से सुखी और खुशियों भरी जन्नत को खो देती है, और कुछ मरियम ऐसी भी होती हैं कि शरीक जिंदगी माजूर हो तब भी अधूरी जिंदगी को खुशियों का गहवारा समझ लेती है।